तो परम पिता ने परम आत्माएं कैसे पैदा की? तो बेहद का बाप क्या था? बेहद का रचयिता क्या था? तो जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? साइंस भी मानता है पावर था। क्या था? पावर था, एक एटम था, पावर का एक एटम था। तो सबसे पहले ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जिनकी पहली रचना की और पहली रचना के द्वारा सारी बेहद की सृष्टि का सर्जन किया। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है? बेहद का समय 5000 साल का बलरामा बता दिया। क्या बेहद का समय देखो कितना बड़ा है। समय कितना बड़ा है। इस एक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मा का 100 साल। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग की आयु कितनी है? 43,20,000। कलयुग है 4,32,000 साल का। इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। 4 युग की आयु 43,20,000 साल। और 43,20,000 साल को उन्होंने क्या कह दिया? 5,000 साल। क्या कह दिया? 5,000 साल। तो समय कितना होता है? समय कैसे चलता है? साइंस वाले अभी समय को ढूंढ रहे हैं। कैसे समय को ढूंढ रहे हैं? उन्होंने ढूंढा है कि जहां स्थूल चीजें ज्यादा होती हैं, वहां समय बहुत धीरे चलता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे इजिप्ट के पिरामिड है, वहां स्थूल इजिप्ट के पिरामिड के पास खड़े रहोगे तो वहां समय बहुत कम धीरे चलेगा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि जहां धरती के आसपास एक ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो और वो ट्रेन प्रकाश की गति से चारों ओर धरती के आसपास घूम रही है, तो वो ट्रेन में जो बैठे हुए हैं इनका समय 7 दिन का है और धरती पर 100 साल का। कितना? धरती पर 100 साल, ट्रेन के अंदर बैठे तो 7 दिन। साइंस वालों ने ढूंढ निकाला। अब जैसे जहां आकाश तत्व ज्यादा है, तो वहां स्पेस आकाश तत्व की हो गई, तो वहां समय बहुत फास्ट चले। स्थूल वतन में जितने समय हो जाए उतना सूक्ष्म वतन में समय बहुत कम चले। जैसे विष्णुपुरी में, इस ब्रह्मांड का जो विष्णुपुरी है वो वैकुंठ है ना। तो अगर आत्मा वैकुंठपुरी में चली गई, भूलोक से होकर भुवरुलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ये ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी में पहुंच गई, तो विष्णुपुरी में तो टाइम कितना साइलेंस होगा। फिर तो ब्रह्मापुरी तक वायु तत्व है। क्या है? ब्रह्मापुरी तक वायु तत्व है। और विष्णुपुरी चले जाओ तो वहां वायु भी नहीं होगा, वहां आकाश तत्व है। इसलिए आकाश तत्व में तो जब आत्मा आकाश तत्व में, उसका शरीर क्या बन गया? आकाश तत्व। क्या बन गया? उसमें आकाश तत्व में कई अरब गुना शक्ति ज्यादा होती है। आत्मा का शरीर जब आकाश तत्व का होता है, इसलिए वैकुंठ लोक में जाने के बाद तुम वापस इस पृथ्वी लोक में नहीं आते। और वैकुंठ लोक में इतना स्वर्ग लोक, असली स्वर्ग वैकुंठ लोक है। ये स्वर्ग वाले देवता का बहुत स्वर्ग नहीं, क्योंकि देवताओं का शरीर 3 तत्वों का। और वैकुंठ लोक में मनुष्य आत्मा जब ऊपर जाती है तो आत्माओं का शरीर, वहां वैकुंठ लोक विष्णुपुरी में शरीर क्या होता है? आत्मा का शरीर क्या होता है? आकाश तत्व। इसलिए और जब बेहद का स्वर्ग हो तो 100% परम तत्व है। क्या? बेहद का स्वर्ग। बेहद के स्वर्ग की बात करते हैं। बेहद के स्वर्ग में वहां जन्म मृत्यु नहीं होता। बेहद का स्वर्ग माना सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होता में कौन सा शरीर होता है? तो साइंस वाले बताते हैं कि जो ये एलियंस आते हैं, कई लाख प्रकाश वर्ष दूर से आते हैं, और उनके पास जो साधन है, ऐसे साधन है कि हमारे सूर्य की रोशनी को, हमारे सूर्य की पावर को 1 सेकंड में पूरी एब्सॉर्ब कर ले। क्या करें? उनके पास ऐसे साधन है। कैसे? उसके पास जो साधन है, पूरे हमारी सूर्य की एनर्जी को
एक सेकंड में एब्सॉर्ब कर ले, खींच ले, ऐसे साधन है। और वो धरती पर ही क्यों आ रहे हैं? हमसे कम महाशिव की कैपेसिटी वाले होंगे तो ही आ जाएंगे, बाकी कोई शिव इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में शिव को जाने में भी दिक्कत होती है। समझ में आया? जब ब्लैक होल बन जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है, तब महाशिव के पास चला जाता है, वो भी परम धाम, महाशिव के परम धाम में पावर भरने के लिए। वो खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। ब्लैक होल माना खत्म। समझ में आया? ब्लैक होल माना टोटल एग्जिस्टेंस ही खत्म। फिर वो ब्लैक होल को क्या करेगा? महाशिव वो ब्लैक होल को खींच के अपने अंदर खींच लेगा। ये इतना गहरा ज्ञान है कि अब महाशिव के बारे में, गैलेक्सी के बारे में तुम्हें बताना है तो कम से कम 12 घंटा क्लास चले। कितना? बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ అసలైన వైకుంఠం, అసలైన స్వర్గం ఏంటి, కాలమానం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరంపిత పరమాత్మలను ఎలా రచించారు? బేహద్ బాపు ఎవరు? బేహద్ రచయిత ఎవరు? అసలు ఈ సృష్టిలో ఏమీ లేనప్పుడు ఏమున్నది అని అందరికీ ఆలోచన వస్తుంది. దీనికి సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఏమీ లేనప్పుడు ఈ సృష్టి ఏదో ఒక పవర్ ఉంది, ఆ పవరే సృష్టి మొత్తాన్ని నడిపిస్తుంది, సృష్టించింది, దాన్ని యాటమ్ అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క పవరే ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఎవరినైతే ఫస్ట్ రచన చేశారో ఆ రచన ద్వారానే మొత్తం బేహద్ సృష్టిని ద్వారా రచించడం జరిగింది. ఆ రచన ద్వారానే బేహద్ సృష్టి యొక్క రచన మొత్తం చేశారు. మరి ఇంతకు ఈ బేహద్ సృష్టి ఎంత పెద్దదో తెలుసా? మిలియన్, ట్రిలియన్, బిలియన్ సంవత్సరాలు ఉన్నది. కానీ దీన్ని హద్దులో మానవులు 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అని చెప్పేశారు. కానీ సమయం గురించి ఎవరికీ తెలియదు, ఎవరు చెప్పలేరు. అందుకే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయుష్ బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి అయితే సమాప్తమవుతుంది. ఇంతకు బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటే కూడా మీకు తెలుసు. 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే 14 మన్వంతర పూర్తయితే బ్రహ్మకు ఒక రోజు. 14 మన్వంతరాలు అంటే 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే ఒక కల్ప మన్వంతరం పూర్తవుతుంది. 14 మన్వంతరాలు పూర్తయితే బ్రహ్మకు ఒక రోజు. ఇలాగ 100 సంవత్సరాలు అంటే అసలు ఇంతకు ఈ చతుర్యుగం యొక్క ఆయుష్ మొత్తం 43,20,000 సంవత్సరాలు. దీనిలో కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగం దీనికి డబల్ 8,64,000 సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగం కలియుగానికి త్రిబుల్ 12,96,000. అట్లాగే 4 రెట్లు ఉన్నటువంటి కృతయుగం సత్యయుగం 17,28,000 సంవత్సరాలు. మొత్తం కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు. దీన్ని 5,000 సంవత్సరాలు అని చెప్తే ఎలాగా? అసలు ఈ సమయం కూడా ఎలా నడుస్తుంది అంటే సైన్స్ వాళ్ళు స్పేసు, టైము, ఎనర్జీ గురించి తెలుసుకోవటానికి పరిశోధన చేస్తూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడైతే స్థూలమైనటువంటి వస్తువులు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ సమయం చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ దగ్గర ఎవరైనా నిలబడితే అక్కడ సమయం చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సైన్స్ వాళ్ళు ప్రయోగం కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. ఒక ట్రైన్ అంటే చాలా
లైట్ పరం స్పీడ్ తోటి అంటే కాంతి వేగంతో నడిచేటువంటి ఒక ట్రైన్లో కూర్చొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఇది భూమి చుట్టూ నలువైపులా తిరుగుతూ ఉంటే ఒక 7 రోజులు పట్టిందనుకోండి వాళ్ళకు ఆ యొక్క ట్రైన్లో భూమి మీద అప్పుడు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోతాయి అని సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే ఆకాశతత్వం ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ సమయం చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. వాయుతత్వం ఉన్న చోట చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. భూమి మీద కంటే సూక్ష్మ జగత్తులో చాలా స్లోగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క విష్ణుపురి వైకుంఠం అసలైన వైకుంఠము స్వర్గం అదే. ఎవరైనా సరే ఆత్మ ఈ భూలోకాన్ని దాటి భువర్లోకం, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తప్పలోకం, బ్రహ్మపురి దాటి విష్ణుపురికి చేరుకుంటే అక్కడ చాలా చాలా స్లోగా టైం అనేది అసలు సైలెన్స్గానే ఉంటూ ఉంటుంది. బ్రహ్మపురి వరకు కూడా వాయుతత్వమే ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక విష్ణుపురి అనగా వైకుంఠం, అక్కడంతా కూడా ఆకాశతత్వం ఉంటుంది. ఆత్మలు అక్కడ శరీరాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆత్మ లైటుగా ఉన్న ఆకాశతత్వం బాడీ కలిగి ఉంటారు. అరబ్ రెట్లు శక్తి అక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. వైకుంఠపురికి అనగా విష్ణుపురికి వెళ్ళిన మీరు ఈ భూమి మీదకి మరలా తిరిగి రాలేరు. అది అసలు సిసలైన స్వర్గం, కైవల్యం, మోక్షం అనేది పొందిన వారే అక్కడ ఉండగలరు. ఈ దేవతల స్వర్గం అంటేనే 3 తత్వాలకు సంబంధించింది. వైకుంఠంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఆత్మలకు ఆకాశతత్వం యొక్క శరీరం ఉంటుంది. అందుకని అక్కడ ఆత్మలు ఇక తిరిగి రారు. ఇక బేహద్దు అవినాశి స్వర్గం అంటేనే అమరలోకం. అక్కడ 100% పరమతత్వం ఉంటుంది. ఇక బేహద్దు స్వర్గంలోకి వెళ్తే ఇక జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. పరం లైట్ ఆత్మగా, పరం ప్రకాశం బాడీగా కలిగి ఉంటూ పరమతత్వాలతోటి ఉన్న ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఉంటారు. మరి ఇంతకు ఈ భూమి మీదకి పైనుండి ఏదైతే ఏలియన్స్ వస్తూ ఉన్నారు అనంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు తెలుసా? చాలా లక్షల ప్రకాశ సంవత్సరాలు దూరం నుండి ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ నుండి, లోకాల నుండి, లేయర్స్ నుండి వీళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళ దగ్గర చాలా చాలా పవర్ఫుల్ సాధనాలు ఉన్నాయి. ఈ సాధనాలతోటి మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుని యొక్క శక్తి 1 సెకండ్లో వాళ్ళు లాగేసుకోగలరు. 1 సెకండ్లో మొత్తం మింగేయగలరు. ఇంత పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వస్తున్నారు? మరి అసలు వీళ్ళు దగ్గరగా మహాశివుడు కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కాబట్టి కిందకి రాగలుగుతూ ఉన్నారు. వేరే బ్రహ్మాండానికి సంబంధించినటువంటి శివుళ్ళైనా సరే ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి రావటానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు లోయెస్ట్ పవర్లోకి రాగలరు, అబ్జర్వ్ చేసుకోగలరు. అదే లోయెస్ట్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు హైయెస్ట్ పవర్లోకి వెళ్ళలేరు. వీళ్ళ పవరు సరిపోదు. ఇప్పుడు మహాబ్రహ్మాండములో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. మహాశివుడు ఎప్పుడైతే బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయాడో తన యొక్క పవర్ తోటి రచన మొత్తాన్ని కూడా ఇముడ్చుకుంటాడు. ఒకవేళ మన బ్రహ్మాండం కూడా బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతే ఈ యొక్క రచయిత శివుడు మహాశివుడి దగ్గరికి మరలా పవర్ని నింపుకొని తీసుకొని రావటానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు. తన పవరు లోపలకి బ్లాక్ హోల్ అవ్వటము అంటే అసలు
శివుడు తన అస్తిత్వాన్ని ఖతం చేసుకోవటం, అస్తిత్వమే ఖతం అవ్వటం, తన పవర్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి మహాశివుడి దగ్గర పవర్ తీసుకోవటానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక ఈ గెలాక్సీల గురించి, ఈ యొక్క ఏలియన్స్ గురించి, మరి మహాబ్రహ్మాండం గురించి చెప్పాలి అంటే దగ్గరగా చాలా గంటలు పడుతుంది, 12 గంటలన్నా పడుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते. होना चाहिए परम शांति. की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की